राज्य प्रवेश करेंगे नहीं बोले खाई कथा पदके खाली प्रभु 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 बोली डाकती एमाने समस्ते स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे नहीं मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे कार इच्छा स्वर्गस्थ पिता इच्छा आ गोटे दिन थिला आमे निज इच्छा जीवन काटुलु आमको जेमिति इच्छा लगुला आमे आज यही मद इच्छा आज यही पुड़िया इच्छा आज यही पान इच्छा आज ए सीरियल इच्छा आज मत एठी जीवा इच्छा मत जहाँ इच्छा लगुला मु करुथि किंतु एबे मोर इच्छा नुहे कार इच्छा स्वर्गस्थ पिता इच्छा एटा लिखा अछि यीशु कहउछथि मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे नहीं मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवे तेणु आमे कौन करबा दरकार प्रभु तुम्हें कौन इच्छा करुछ मोठारु प्रभु तुम इच्छा कौन प्रभु मोर बलका जीवन तो निज इच्छा जीवन काटली प्रभु आज ठार तुम इच्छा जीवन काटिबा पई चाहूची एटा रहिबा दरकार तापर कौन लेखा अछि से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आमे कि तुम नाम रे भाववाणी कहिलु नै आ तुम नाम रे कि भूत मान को छड़ेलु नै आ तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नै सेते बेले मु समान को स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुमान को केबे हे जानि नाही केउ मान को जानि नै बोली कहउछंती जो माने भाववाणी कहिसंती जने भूत छड़ाई नाना शक्तिर कार्य करिसंती सेमान को प्रभु यीशु कौन कहउछंती मु तुमान को केबे हे जानि नाही हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर जदि जने लोक से भाववाणी भी कहूची परभाषा कहूची आत्मिक दान पाइछि सुस्थ भी करूची प्रभु प्रभु भी होउची तो तार जीवन से कौन करे नहीं सजाड़ी नहीं तार जीवन में अधर्म रही तार जीवन में पाप रही से कौन करिबो नहीं प्रभु को राज्य प्रवेश करि परिबो नहीं तेणु आज वाक्य शुणा समय आम प्रत्येक आम जत्नवान होगा दरकार प्रिय भाई भौणी मैंने आम देखु यीशु को ग्रहण करने द्वारा आमको समाज लोक आमको कौन कर तिरस्कार कर अपमान कर गाँ लोक परिवार लोक बेले बेले स्वामी बेले बेले स्त्री बेले बेले बापा माँ ए सब अत्याचार सही आसला से सब स्वर्ग को जीवी बोला प्रभु कहते मुझे माने केते टेंशन से चर्च रे आसिला परे विश्वासी हला परे मध्य आमे टिके चिंता करी देखिबा दरकार जे मोर जीवन केमती अछि मु जो प्रकार जीवन काटुछि ए अवस्था रे मु प्रभु को राज्य को जाई परिबि कि एटा हम सब चिंता करबा दरकार मन इच्छा जीवन काटी हम चर्च आस परिबा मन इच्छा जीवन काटी क्रिश्चियन बोली कहि परिबा किंतु मन इच्छा जीवन काटी हम स्वर्ग को जाई परिबा एटा मु कहिबा पय चाहे हमर जीवन बाइबल आधारित हेबा दरकार मु अनेक थर प्रचार करे लोक मान को पद पर्व कहे ना तो पद पर्व न कहले लोक कौन भावती बोधे ता निजर मनरू कहूँ एथर कहि सब पद पर्व देखा एका कहि तेरे लोक कौन जानवे ना ये लेखा दिला कथा लोक बुझुना आम तो कहूँ ना मद पीवा लोक स्वर्ग को जीवे ना गले कौटी लेखाई जीवे ना कहीं पद पर्व आम कहन चोरी करवा लोक स्वर्ग को जीवन चोरी करवा लोक स्वर्ग को जीवन किए कहला निरंजन तुर कहले कह ना व्यभिचार करवा लोक स्वर्ग को जीवन किए कहला व्यभिचार करवा लोक जीवन कौटी लेखाई माने सब एमन को लेखा थिला कथा कहले एका विश्वास करेंगे तेणु एथर मु चिंता करुच्ची घर जहाँ भी कहबी लेखा थिला कथा कहबी और देखाई कि कहबी जो द्वारा से भी भ्रमित हम ना क्या भ्रमित कर आजिकल मु देखुची ओडिशा रे गोटे विषय आमर फोटो लगाई करी जहाँ कहले भी लोक देखीदेवे कहीं निरंजन आज्ञा कौन कहते निरंजन भाई को विषय कौन कहते सेमती 5-10 हजार लोक जो चैनल को किए के अनाव भी नथिबे सही चैनल वाला जदि आमर फोटो पकाई करी कौन गुड लिखिदेव लोक देखी पकाउछंती तो चैनल बढ़ाइबा पई लोक कौन कर याडू सियाडू कहीकि आमर फोटो चाबी दौरान माने निरंजन तुरुक कि जितली माँ ए दुई जन फोटो लगाई देला बोल कहले तुम चैनल टा चली जीव है कौन भी कहते
तार मुंड थाउ कि लांज थाउ कि कौन थाउ कि न थाउ सेठी कौन थिबार अछि हमर फोटो थिले चैनलटा बंची जीव व्यूअर्स मध्य बढ़ी जीव कहीं सन कौन कहते आम कहवा कथा को से माने कोट करिकी आनिक कौन कहते ए जहाँ कहते बाइबल रे कोठी लेखा लेखा रही कौन अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हुआ आपण मस्त खोलंतु प्रथम करंथियो तार 6 पर्व 9 और 10 पद प्रथम करंथियो 6 पर्व तार 9 और 10 पद समस्त खोलिकी देखिबा समस्त खोलंतु दया करी बाइबल तो अच्छी आपण मान खोलिकी देखिबा प्रथम करंथियो 6 पर्व 9 और 10 लेखा जाउची अधार्मिक माने जो अधार्मिक मान को जीसु चिन्ह नहीं बोली कहउछंती लेखा जाउची अधार्मिक माने जे ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं अधार्मिक माने मंडलीर अधिकारी ही पारंती समाजर अधिकारी ही पारंती को संस्थार अधिकारी ही पारंती गोटे जमीर अधिकारी ही पारंती किंतु कोर्टर अधिकारी हेबे नहीं ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे हेबे नहीं अधार्मिक माने कौन लिखा जाउची अधार्मिक माने जे ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं या कि तुमने जानो नहीं भ्रांत हुओ नहीं तुमको के भ्रांत न करू व्यभिचारी व्यभिचारी माने कौन जार स्वामी थाउ थाउ बा स्त्री थाउ थाउ आउ गोटे स्वामी बा स्त्री करे ताको व्यभिचार बोली कहा जाए बाइबल रे कौन देखिबे गोटे स्वामी को गोटे स्त्री बाइबल रे बहु विवाह नहीं बहु माने बहुत विवाह अपन तो देखिबे मस्त खोलंत खोला रखि तांत एटा कहला बेलू मुझे कहवाई समस्त खोलते आप आदि पुस्तक तार 2 पर्व आदि पुस्तक 2 पर्व तार 22 और 23 पद लिखा जाउछि और सदा प्रभु परमेश्वर आदम ठारू जो पंजर खंडिक नेले तो द्वारा एक स्त्री केटा स्त्री एक स्त्री केटा पंजरा नेले जो पंजरा नेले से पंजरा कौन कले एक स्त्री ना सब 15 काढ़ी दे था सब 15 काढ़ी दे था 5-7 गोटे कहते प्रभु एत स्त्री कौन पे नाई गोटे स्त्री भूल कले गोटे स्त्री भल काम कर जड़े क्षेत्र काम कर जड़े घरे काम कर जड़े देह खराब घरे पड़ी जड़े तो सहित बैक बसिकी नाई हवा भूल कला परे मध्य प्रभु से हवा को आनिक आदम को दौरान कहते या सहित तुम संसार किए परफेक्ट नहीं कौन लिखा जाउछि आदम ठारू जो पंजर खंडिक नेले तो द्वारा एक स्त्री निर्माण करी आदम को निकट को आनिले केटा स्त्री एक स्त्री 4टा आदम नहीं गोटे आदम पाई गोटे एक हवा 1 एडम 1 मैडम कौन 1 एडम 1 मैडम गोटे एडम रो गोटे एक मैडम थी आ मैडम कहांती 2-4टा दुसुनांती मैडम गोटे कौन लिखा जाउछि तोहिरे आदम कहिले एथर हेला न कहिता नाही प्रभु एथर हेई नै और गोटे हेले नाही नाही एथर हेला गोटे रे हेला प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय रे हमें प्रार्थना सहित हमें सुनि किंतु जदि कौनसी कारणवशत स्वामी बा स्त्री चली जाती मरी जाती मरला परे द्वितीय विवाह करि पारिबो तार ऊपर निर्भर करूची ता ऊपर निर्भर करूची प्रभु आमान को बुझीबा पे मते सहायता कर देख पढ़न मस्त खोलो तो आपण माने रोमियो तार 7 पर्व प्रथम 2 पद लिखा जाउची स्वामी जे पर्यंत जीवित थाए से पर्यंत स्त्री स्वामी सहित व्यवस्था द्वारा आबद्ध थाए कौन द्वारा व्यवस्था कारण व्यवस्था रे गोटे एका स्त्री गोटे एका स्वामी व्यवस्था अनुसार आबद्ध थाए जो स्वामी मरी गले स्त्री स्वामी ठारू व्यवस्था मुक्त हुए अतएव स्वामी जीवित थाउ थाउ स्त्री जदि अन्य पुरुष सहित संयुक्त हुए ताहेले ताहाकू व्यभिचारिणी बोली कहा जीवो स्वामी थाउ थाउ बा स्त्री थाउ थाउ पर स्त्री बा स्वामी पछे जाउछि जे कोन करूछि से व्यभिचार काम करूछि तो व्यभिचारी माने कोन करिवे प्रभु को राज्य रे प्रवेश करि परिबे नहीं बोली बाइबल लिखा है स्पष्ट भाव लिखा जाए प्रवेश करि परिबे नहीं तो मोर प्रिय भाई बनी माने भ्रांत हुओ नहीं
ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ନିଜେ ଭୁଲ କରିଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଦ ପିଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କଲି? ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଇଂଲିଶ ମଦ, ଆଣିଲି ଭଲ ମଦ, ଦାମିକା ମଦ, ଦେଶୀ ମଦ ନାହିଁ, ମହୁଲି ମଦ ନୁହେଁ, ହାଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଭଲ ମଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟା ହିତକରକ। ମୁଁ ପିଇଲି। ମଦ ତ ମଦ, এটা ଇଂଲିଶ ହଉ କି ହିନ୍ଦୀ ହଉ କି ହାଣ୍ଡିଆ ହଉ, ମଦ କଣ ଅଟେ? ମଦ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ତ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ 2 କରିବୁ କି 3 କରିବୁ, ତମର କଣ ଯାସ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିନ୍ତା ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ତାର 7 ପର୍ବ 39 ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 7 ପର୍ବ 39 ପଦ, ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୃତ ହେଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ ରହିବାର ଅଛି? ସ୍ୱାମୀ ସହିତ। କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ? ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ। କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ରହିବେ। ଯଦି ୟା ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ, ମରିଗଲେ, ମାନେ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ବିବାହ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ହିଁ ବିବାହ। এটা মনে ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ କଣ? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ବାଇବଲ ସାକୁ ଅନୁମତି ଦଉ, ହୁଏତ ତମର ସମାଜ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ, ତମର ପାଳକ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କାଣ ରଖିବ? 2 ଜଣକୁ କନ୍ୟାମାଳ ପିନ୍ଧାଇବ, 2 ଜଣକୁ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧାଇବ, ଆଉ କଣ କରିବ? ଗଲା ବେଳକୁ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବୁଲିବ? ନାଇଁ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 4 ପଦ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 4 ପଦ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଏଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ। ବିବାହ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆଦରଣୀୟ। ଏ 2ଟା ବିବାହ କଲେ କିଏ ଆଦର କରିବେ? କିଏ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଭାବିପାରେ, ମୁଁ ଠିକ କରିଛି। ଆମେରିକାରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ଜାପାନରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ତମର ଗାଁରେ ବି ବାହା ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ବାଇବଲରେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅରେ ଝିଅରେ ମନେ ରଖିଥା, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ପଢିବା ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରୁ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ତାପରେ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ। କଣ? ପ୍ରତିମା ପୂଜକ। ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ କଣ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଏବେ ବି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ। କଣ? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛି। ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। କାରଣ କଣ? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛି। ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଆଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମାନେ କଣ? ବାଇବଲ କହୁଛି ଅବାଧ୍ୟତା ହଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା। ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମାନେ କଣ? ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା। ତେଣୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ତାପରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପାରଦାରିକ, ସ୍ତ୍ରୀବତାଚାରୀ, ପୁମୈଥୁନକାରୀ କି ଚୋର। ଚୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ। ଆଜି ସେ ଚୋରି କରି ଦେଇକରି ପଇସା ଆଣି ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଚୋରି କରି ଗାଡି କିଣି ଦେଇଛି, ଚୋରି କରି କଣ କରିଦେଇଛି,
ଚୋରି କରି ହୁଏତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କାମ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ଚୋରି କାମ କରି ପାଷ୍ଟରକୁ ଆଣି ଦଶମାଂଶ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ପାଳକ ଖୁସି। ଏବେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଣି ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ନା ନାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ବୋଲିକରି, ନା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ବୋଲି ରଖିଦେବାର ଅଛି, ପଚାର ଅଛି ନା ନାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ, ନା ଚୋରି କରୁଛି, ଚୋରି କରିବାର ନାହିଁ କହିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ କହିବାର ଅଛି। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି ତାକୁ ପାଳକ କହିବା ଅଛି ନା ନାଇଁ, ବାବୁ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି, এটা ପାପରେ ବା ଭୁଲ କହିବା ଅଛି। ଆମର ପାଳକ ମାନେ କହିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣିବେ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିବୋର୍ଡ ବଜାଇବ, ସେ ଦଶମାଂଶ ଦେବ, ସେ ଦାନ ଦେବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଶାଲ ଦଉଥିବ, କମ୍ବଳ ଦଉଥିବ, ଆମେ ନଉଥିବୁ, ସେ କଣ ଭାବିବ ମୁଁ ଠିକା କା କରୁଛି ଭାବୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏକଲା କହିଲେ କଣ ବୋଲି ଭାବିବ ଲୋକ, ନିରଞ୍ଜନ ତୋର ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଫସିଗଲେ ବୋଲି କହିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲ ଯାହା ମନା କରୁଛି ତା ଭୁଲ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ, ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ମତୁଆଳ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 6:9-10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଚୋର ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ମତୁଆଳ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କି ନିନ୍ଦକ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମାନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବେଶୀ ବଡ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା ବଡ, ଚୋରି କରିବାଟା ବଡ ପାପ, ମଦ ପିଇବାଟା ବଡ ପାପ, ଏ ତ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିଛି। ନିନ୍ଦା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଖିବେ, ଧନଲୋଭୀ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ବି ଆପଣ ଲୋଭ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ କଣ ବୋଲି କହି ଭାବିବେ? 10 ଟଙ୍କା ପକେଇବେ ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର 50-100 ଉପରେ ଲୋଭ ଅଛି। ଏଟା ଲୋଭ ନା ନାହିଁ? ଲୋଭ, এইটাକୁ କହିବେ ଲୋଭ ବୋଲି। ତ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବି ଆମେ ଲୋଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ନିନ୍ଦକ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ କରୁଛୁ, ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେ ଲୋକ କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଭୁଲ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଚୁପ୍ ହେଇକରି ମଣ୍ଡଳୀର ପଛଆଡେ ବସିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ସେ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ତାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପଛରେ ଏକା ବସାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆଦର୍ଶ ନୁହଁ। ସେମିତି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବେନି। ଆମର କଣ ହଉଛି, ଯାହାର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ତାକୁ ଆଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଡିକନ କରିଦେଉଥିବ, ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବୁଲାଉଥିବ, ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳି ଧରୁଥିବେ, ଇଏ ସାମ୍ନାରେ ଗୀତ। କି ବଢିଆ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହବ କି? ପାପ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଇବଲ କହୁଛି। ବାଇବଲ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ପଦ, 9 ପଦ, 10 ପଦ ପଢି ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 12 ପଦ ପଢି ଦଉଛି ଏକାଥରକୁ। 12 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ? ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଏକ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ବିବାହରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। 2 ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, କଣ ଅଙ୍ଗ? ଏକାଙ୍ଗ। 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ। ଏଟା ବାଇବଲ କହୁଛି।
তো প্রিୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁକମାନେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 7ଟି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲିକରି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 7ଟା ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା। ମରିଗଲାରୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହେଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ବି ମରିଗଲା। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଘଟଣା ଗୋଟେ, ଏମିତି ଯଦି ହଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 7ଟା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେ 7ଟା ସ୍ୱାମୀ କରିନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ବିବାହ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ହିଁ ବାହା କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ। ଆଜି ଏଠି ଆମେ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯୋଉ ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ମାନେ କହୁ ନାହାନ୍ତି। କହୁନଥିବାରୁ କ'ଣ ହଉଛି, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଜଣେ କହୁଛି ମାନେ ଇଏ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଲୋକ ଘୃଣା କରିବେ, ଲୋକ ଆଗ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇନଭଲ୍ଭରେ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ଘରେ ଡାକିକି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାରିକି ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଚାହା ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଲିସ କରିକି କହିବୁ? ପାପ ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ପାପ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବା ମୁଁ କରେ ବା କିଏ ବି କରନ୍ତୁ, ପାପ ପାପ ଅଟେ। ପାପ କରି ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ପାପ କରିକି ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପାପ ସକାଶେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ପାପ ସକାଶେ ଅନୁତାପ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଉଛି, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର। ପାପର ନମ୍ବର 1ରେ ସବୁଠି ବ୍ୟଭିଚାର ଆସୁଛି। ବ୍ୟଭିଚାର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରଟେ। ବ୍ୟଭିଚାରଟେ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ହେବେ ନାହିଁ। ମଦୁଆ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ହେବେ ନାହିଁ। ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପାନ, ପୁଡ଼ିଆ, ଭାଙ୍ଗ, ଖଇନି, ନାଶ ଏଟା ସୂଚି ବିଷୟ ନା ଅସୂଚି ବିଷୟ? ଅସୂଚି ବିଷୟ। ଏଟାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଟି ସଫା ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ସଫା ରହିବା ଦରକାର, ସଫା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବେ ନାହିଁ? ଯିବେ ନା, କିଏ ନେବ ତମକୁ? ବାଇବଲ ତ କହୁଛି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ତମକୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ସେ ଲୋକ ଯେ କହୁଛି ସେ ନେଇକି ଯିବ ନାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯେ କ୍ରୋଧ, ବିବାଦ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, এইগুড়াক ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ 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 କାଢ଼ିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିପାରିବା। ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବେ, এটা କ୍ରୋଧ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି, ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି। ସେ କ୍ରୋଧ କରିବ, ସାନ ପିଲା ବି କ୍ରୋଧ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କଲେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ବାଇବଲ କହୁଛି ପାପ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ
ଖୋଲନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଏଫିସିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ 26 ପଦ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କ୍ରୋଧକୁ ପାପ କରିବା ଯାଏ କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ବଦନାମ କରିଦେବି, ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଏ କ୍ରୋଧର ଏଇଟା କ୍ରୋଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଯିବ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ, ଏଇଟା ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କ୍ରୋଧ ହେଇ ବି ଗଲା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ବି ଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମିଶିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ହେଇ ବି ଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ପଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଜଗିବା ନାହିଁ, ଏବେ ନାହିଁ, ମାସେ ଯାଉ 2 ମାସ ଯାଉ, ଏବେ ମୁଁ କଥା ହେବିନି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କାରଣ କ୍ରୋଧ କଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାରେ ରହିବ। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାରେ, ମଦ ପିଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସିନେମା ଦେଖ ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ଦେଖ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରୁହ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ କହିଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଲୋକ ନରକ ପଳେଇବ, ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ନରକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖି କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଲ ମନରେ, ପବିତ୍ର ମନରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଗଲେ କ'ଣ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମନରେ? ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡା କାଳିଆ ମୁଟୁଟା ମାନୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ବାହା, ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଟା ଭଲ ଚିନ୍ତା କି ଖରାପ ଚିନ୍ତା? ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏକା। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଏ ଅପେରା ହେଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଅପେରାରେ ଏମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି? ସାହୁ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ସାହୁ ଭାଉଜ ପାଖରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପବିତ୍ର ବିଷୟ? ଏଇଟା ନୁହଁ ନା। ତ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି, ସିନେମା ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦିନ ଯାକ ଦେଖି ଦଉଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛି ସେଠି? କାହାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ପୁରା ମଚି ଯାଉଛି। ଇଆଡେ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଇଆଡେ ପିଲାଟା ହଗିକି ସିଆଡେ ବସିଛି, କୁକୁର ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଏମିତି ବସିଥିବା କେମିତି ହେବ? ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ଲୋକକୁ ବାଧି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଏଇଟା ମନା କରୁଛି। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ କି? ମୋବାଇଲ ଦିନ ରାତି ଧରିଥିଲେ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ, ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିନେମା ଗୁଡାକରେ ଏ ହିରୋଇନ ଗୁଡାକ ଲୁଗାପଟା ବେଶୀ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆସିକି। ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାଡ଼ିକି ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ସେଠି। ଆଗ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆଗ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ। ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ଭଲ କରି ଦୁଷିବ ବି, ଭଲ କରି ଦୁଷିବ ନାହିଁ। ସେ ପିକ୍ଚର ଟିଭି ଖରାପ ହେଲେ କେମିତି ନାଚୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଏମିତି ହଲୁଥିବେ ନାଇଁ, କେମିତି ସେ ଟିଭିରେ ଏମିତି ହଲୁଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଟିଭି ଖରାପ ହେଲେ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ ଦୁଷୁଥିବ, ଗୋଡ଼ ଦୁଷୁଥିବ, ସେଇଟା ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଟିଭିକୁ ଡବ୍ 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 ବାଡ଼ାଉଥିଲୁ, ଟିକେ ଆସୁଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା ବୋଲିକି। ସେ ଦିନ ଥିଲା ସତ ନା ନାଇଁ? ଏଣ୍ଟିନା ସମୟରେ କ'ଣ ଛାତରେ ବସି ଜଣେ ବୁଲାଉଥିବ, ହେଲା ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲେ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ କଲର ଟିଭି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଲୋକ ବସିକି ଦିନ ରାତି ବସିକି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆସିଯାଏ, ସେ ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯାଏ? ନର୍କକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 29 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ତୁମର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କାରଣ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ
ଲାଭଜନକ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଖି ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଧନ୍ୟତ ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ଅନଉ ବି ନାହିଁ, ତାମାନେ ମୁଁ ଆଖି ନଥିଲେ ସମାନ। ଆଖି ନଥିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି, ନ ଦେଖିବାଟା ଭଲ। ଏଇଟା ଦେଖିକରି ଯଦି ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବି, ବରଂ ନ ଦେଖିବାଟା ଭଲ। ଚକ୍ଷୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଇଠି, ତାର 27-28 ଲେଖାଯାଉଛି। ମାଥିଉ 5:27-28। ତୁମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଉକ୍ତ ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା, ବା ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବା, ବା ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ କରିବା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା ବଡ଼ ବିଷୟ। ସେଇଟା କ'ଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ତୁମାନେ ଶୁଣିଅଛ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି କରେ। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ମନରେ ଗୋଟେ କାମନା ଆସିଗଲା, ସେଇଟା ବ୍ୟଭିଚାର ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ମୁଁ କାମ ଭାବରେ ଦେଖିବାଟା ବ୍ୟଭିଚାର, ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଧରି ବୁଲିବାଟା କ'ଣ ସଦାଚାର? କ'ଣ ସଦାଚାର କି ସେଇଟା? ମାନେ ଆମେ ଭୁଲ ଯଦି କରିଛୁ, ଭୁଲ ସକାଶେ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ, ସତ କଥା। ଏମିତି ଆସିନାହୁଁ ଆମେ, ଆମର ଭୁଲ ଆମର ପାପ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁତାପର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୀଶୁକୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭିତରେ ଅନୁତାପ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ହେବା ଅଛି? ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ଧ୍ୟାନ ସହିତ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଢିବେ? ୟା ତା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ନା ମହୁମାଛି ଭଳିଆ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଧୀରେ 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 ଚିହ୍ନ କରି କରି ବୁଝି ବୁଝି ଆପଣ ପଢିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଜାଣିଛୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଜାଣିଛୁ, ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ସ୍ପେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ତାରାଗଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଭଲ କରିକି ଜାଣିନ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ଜାଣିନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ହେଇଯିବ, ସେତିକି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇଏ କହିଲେ ସେ କହିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ହବ। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଯିବ ନାହିଁ। ଚୋରି କରିବା ଲୋକ ଯିବ ନାହିଁ, ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ ହେଇଗଲା। ଦୁଇଟା ଶସ୍ତା ପାପ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ଆମମାନଙ୍କର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:8। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:8 ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, କି ବାଦୀ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ମିଛ କହିବା ଲୋକ ବି ନରକକୁ ଯିବ। ଆପଣ 22 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, 22:15। ଏଇଟା ମୁଁ ଛାପିକି ଆଣିନାହିଁ, ହେଲା, ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କୁକୁର ମାନେ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ, ଯେ ମିଛକୁ ପ୍ରିୟ ମଣୁଛି, ଆଉ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ, ଏମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଏଇଟା ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରାଏ। ବାଇବଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଏବେ ଯାଏ ମରିନାହୁଁ, ଏବେ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନାହୁଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକକୁ ଯାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ବାଇବଲ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବେ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଟିକଟ କଲା ବେଳକୁ ସେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ନେଇକରି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି। ଏଇ ସାମାନ ନେବେ ନାହିଁ,
ଆପଣ ଯଦି ନେଇଯିବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚେକିଂ ବେଳକୁ ସବୁ ସାମାନ କାଢ଼ିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାଇଁ 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 ଲେଖା ହେଇଥିବ 7 କେଜି ନେବ ବୋଲେ 7 କେଜି ଯାକ ନେବ, 8 କେଜି 10 କେଜି ବୋଧେ ହବ ନାଇଁ। ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନେଇ ସେଇଟା ନେଇପାରିବ, ନେଇ ତ ପାରବ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ନିଜର ସାମାନ ଯଦି ଧରି ମୁଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ପାପ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେମିତି ପଳେଇବି? ସେଠି ତ ଗୋଟେ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ନା, ସେ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ଯାକ ମୋର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଭିତରେ ପାପ, ମୋର କ୍ରୋଧ, ମୋର ଲୋଭ, ମୋର ବ୍ୟଭିଚାର, ମୋର ମଦ ପିଇବା ସବୁ। ଏବେ ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ସମାଜରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି। କାରଣ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। କ'ଣ କରୁ, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଧରିକି ନେବୁ? ନା କେମିତି ଯିବୁ ତୁଇ? ନା 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ହାତ ଧରିକି ନେବେ? ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଏଇଟା ଛୋଟଟା, ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଥିଲୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ। କ'ଣ ପାପ ପାପ ଅଟେ, ସେ ପାପ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବା ମୁଁ କରେ, ପାପ ପାପ ଅଟେ, ତାକୁ ଅଲଗା ନାମ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମୁଁ ପାପ କଲି, ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବା ଦରକାର, କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, କିଛି କରିପାରିବନି, କିଛି କରିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପତ୍ରରେ ବସାଇବ। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ହେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି ଭାଷଣ ମାରୁଥିବ, ଲୋକ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛୁ, ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଟା ଚଳିବ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଥିବ। 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରଖିବ? ଯାହା ଚଳାଚଳି ଠିକ୍ ଥିବ ସେଇଆକୁ ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲେ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ଚଳେଇ ପାରୁନି, 2ଟାକୁ ରଖିବ। ସେ ତ ଟିକେ ଥିବା ବାଲାକ ହେଇଥିବ, ସେ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ସୁଟ୍ ପିସ୍ କିଣିକି ଦେଇ ଦେଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଘରେ ମଟନ୍ ଆଣି ଦେଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକା ପଇସା ଦେଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ 10,000 ଦେଇ ଦେଉ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଜଣେ ଲୋକର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କିଏ ଡାକୁଛି? ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଛି କିବୋର୍ଡ ଧରିକି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିଲା, କିବୋର୍ଡ ଧରିକି ବଜାଉଛି, ଭଲ ବଜାଉଛି, ସେ ବଜାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ କହିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କର 2ଟା ଲେଖା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଛି, ସେ କାଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକରି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଇକ୍ରେ ଧରିକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ବିବି, ସେ ଟିଭି, ବିବି ଘରେ ଅଛି, ଏ ଟିଭିକୁ ଧରିକରି ବୁଲୁଛି, ଡବଲ ସିମ୍। କହିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ରାଗିଗଲା, ତାର କିବୋର୍ଡକୁ ଧରିଲା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସ୍ଥାସ୍ତ ପଳେଇଲା। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିବୋର୍ଡ ବଜାଉଥିଲା, ଆପଣ କହିବାର କି ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଏ ଲୋକର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତାର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କରି, ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ତ ଭଲ କରି କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ। ମୁଁ ନ ଜାଣିକରି ସେତିକି କହିଦେଲି, ଆଗରୁ ଜାଣିଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ କରି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଲାରୁ ତାକୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସାଇ ଗିଟାର କିବୋର୍ଡ ବଜାଉଛି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ଆସି କିବୋର୍ଡ ବଜାଇ ହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବ, ଡିକନ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ? এইটা আমি জানিবা ଅଛି, ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଠି ପାପ ନଥିବ, ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ନଥିବ, ପାପ ନଥିବ। ପାପକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ସେମାନେ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବେ। ଏବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଜଗତରେ ଯୋଉ ପାପ ନାହିଁ ସେ ପାପ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛି। ବାଳକ ଯଦି ମଦ ବିଷୟ କିଛି କହିଲା ବେଳେ, ଏ ବାଳକକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ହଉଛି ନା କ'ଣ, ଏଠି ରହିବାର ଅଛି ନା ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ପିଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, ମୋତେ ପିଟିବେ, ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ କରେନି। ତତେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ କରିବୁ, ତତେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଏକା, ତତେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଏକା ନାଇଁ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦ ପିଇକରି ପିଟିବ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ ମଦୁଆ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ ଅନୁତାପ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଣିଷ ଅଟେ, ମୋ ଠାରୁ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ଅଟୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଆମର ଏ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳକୁ ଆମେ ଭୟର ସହିତ କାଟିବା ଦରକାର। କାଳେ ମୋ ଦେଇ କିଛି ପାପ ହେଇଯିବ କି, କାଳେ ମୋ ଦେଇ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି, ଏଇ ଅନୁତାପ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଜଗତର ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ ବି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମଦ ଭାଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ପିଉଛି, ଆଜି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଯାଇକି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏ କାମ। ତାପରେ ସେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଙ୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାଇକି ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, 2 ଜଣ ଭାଇ ପକା ତାସ ପକା ପକା ତାସ ଖେଳୁଛି। ତ ସେ କେମିତି ଭାବିବ, ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଟିକେ ମାଗୁଛି, ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ ମାଗୁଛି, 2 ଲୋକ ଭାଗବଣ୍ଟା କରି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଏ? ସେ ସାଇଡରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା, ଆମ ସାଇଡ୍ ବି ସେଇ ଝଗଡ଼ା। ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ସେଇ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ହଉଛୁ। ତ ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିରି? ଆମେ କହୁଛୁ ପରା, ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ, ଆମେ ଆମର କାମ ଦେଖି ଜାଣିବ। ମୁଁ ତ ଖାଲି କହୁଛି, ଏତିକି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ାକୁ ଖାଉଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବେ। ଦାନ୍ତକୁ ଭଲ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ସଫା କରିବ, ତମ ଦାନ୍ତ ତ କୁକୁଡ଼ା ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସଫା କରିବ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାର ଦାନ୍ତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ କ'ଣ ବୋଲିକରି, ଆମ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ପୁରା ସଫା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ'ଣ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି? ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ତ ଜାଣିବେ ନା। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କ'ଣ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, କେମିତିକା ପ୍ରଭୁକୁ ମାନୁଛୁ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ଜାଣିବେ ଆମ ଯୀଶୁ କେମିତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେମିତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେମିତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ 2-3 ଜଣକୁ ନେଇକରି ଆସ ବୋଲିକରି, ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତା ଥର ମିଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଏକା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଏକା ହେବ। ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶାଶୁମାନେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ହେବ? ଯଦି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁକୁ ଯଦି ଯତ୍ନ ନେବେ, ତେବେ ଜାଣିବେ, ଦେଖ ଦେଖ ତା ଶାଶୁଟା ଖୁରୁଣୀଟା ହେଲେ ବି ତା ବୋହୂ ତାକୁ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଗୁଣ ବୋଲି କହିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ, ଅଶାନ୍ତି ହଉଥିଲେ, ଏବେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଥିବ ଲୋକ ଜାଣିବେ କ'ଣ, ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମିତି ଆଗ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ, କେମିତି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଏବେ କେତେ ପ୍ରେମରେ। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଦେଖି ଶିଖିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ତେବେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା କେମିତି ବୋଲି। ଆମର ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ସିନା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଆ। ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚାଲିଥିବ, ଜୋର ଜୋରରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋକ କ'ଣ ଭାବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ରାତି 2ଟା-3ଟାରେ ସିନେମା ଚାଲେ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ, ଆରାଧନାର ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଦରକାର। ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ପଢୁଥିବେ, ହେଲୋ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଥିଲି ସକାଳ 10ଟାରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ପଢୁଛୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଗ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଥିଲା, ଏବେ ବାଇବେଲ ଧରିକି, ସେଇଟା ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆମ ପାଖେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯୋଉ ରବିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ବି ଯିବାର ଅଛି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଯିବେ, ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ଯିବେ, କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଯିବାର ଅଛି। ରୋଷେଇ କରି ଘରେ ବସି ନଥିବେ। କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଅଛି। ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି କାଢ଼ିବେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାର 5 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। କଣ ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କାହାର ଅନୁକାରୀ ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଏ। ମାନେ କାହା ପଛରେ ଯାଏ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ପଛରେ। ଅନୁକାରୀ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା, ଅନୁକରଣ କରିବା। ଜଣେ କାହାର ଅନୁକରଣ କରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆଗ ଆମେ କାହା ପଛରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ କାହା ପଛରେ ଚାଲିବୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ କାହା ପଛରେ ଯାଏ? କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, କୁକୁର ଛୁଆ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ମିଶିବେ ତାହା ଭଳିଆ ହେବେ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଠିକ ନଥିବେ, ଆପଣ କେବେ ଠିକ ହେଇପାରିବେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମିଛୁଆ ସହିତ ମିଶିଲେ ମିଛୁଆ ହେବେ, ଚୋର ସହିତ ମିଶିଲେ ଚୋର ହେବେ, ଅଳସୁଆ ସହିତ ମିଶିଲେ ଅଳସୁଆ ହେବେ, ଖୁରୁଣି ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ମିଶିବେ। ଅପାଠୁଆ ସହିତ ମିଶିଲେ ପାଠ ସାଠ ସବୁ ଗଲା, ତା ସହିତ ତା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଟିଭି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବେ, ସେ ଖାଲି ଟିଭିର ଷ୍ଟୋରି ତ କହିବେ, ଏଲୋ କଣ ହେଇছিল ଅଳଙ୍କାର ଟିଭିର ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ କହିଛି, ଖାଲି ଚଳେଇବ ସେ। ଇଏ ପୁରା, ତାପରେ ଇଏ ବି ଦେଖିବ। ଦେଖିଲ ଥରେ ଦେଖେ, ସାଢେ ରାତି 8টাରେ ଦେଖିବୁ, ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏ ତ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବ ରୋଟି ବନା, କଲେ ରୁହ, ମାନେ ଭୋକରେ ମଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ରୁହ ବୋଲିବ। ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଟିଭି ଦେଖ। ସେ ତା ଶାଶୁ ମା କହୁଥିବ, ଏ ମା କେତେବେଳେ ଖାଇବାର ବନେଇବୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇଦେଲେ ପରେ ଚା ଜଳିଖିଆ, ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ଏବେ ସେ କଣ କରିବ? ସିଏ ବି ମାତିଯିବ ତା ପଛରେ। ଆଗ ଇଏ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଏବେ ୟା ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ବି ସେମିତି, ସେ ବି ମାତିଯିବ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ, ମାନେ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ହବ, ସେମିତିକା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ମାନେ ତା ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ପାଇବାଟା ଆହୁରି କେବେ ମିଳିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଆସିଲା, ମୁମ୍ବାଇରୁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆସିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଡବିଂ ସେ ଆକା କଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହିରୋ ମାନେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ। ସବୁ ହିରୋ ମାନେ ଉଠିଗଲେ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଠିଗଲା। ତାର ଗୀତ ଯୋଉଠି ବାଜିବ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଲୋକ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ତା ହାତରେ ନାଁ ଲେଖି ହେଉଛନ୍ତି, ଟାଟୁ କରି ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା? ତାର ପଛରେ ଗୁଡ଼େ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କୁସଙ୍ଗତି। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ନଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ୟାର ପଇସା ପତ୍ର ମାରି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ମାଛ ମାଂସ ପେଟେ ବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇଲେ, ଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ଶୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିବ, ସେ ଆକା ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଟକୁ ନବ, ସେ କେବେ ବି ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଯଦି ଜଣେ ମଦ ପିଉଛି, ତାକୁ ପିଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ମଦ ଛଡାଇବ, ସେ ଆକା ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ। ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଛଡା ବାକି ସମସ୍ତେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ନୋହ କାହିଁକି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? କାରଣ ଜଗତ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି, ନୋହ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି। ମାନେ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଆଡକୁ, ବାକି ସବୁ ଜଗତ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୋହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ନୋହ କାହା ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ? ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣ ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପଦ। ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ନୋହ ଏକଲା କଣ ଥିଲେ? ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ହି ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍।
से प्रभु सहित चलवा जगत सहित नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि आप जगत पछरे जीवे जगत सहित विनष्ट हेबे। जदि जगत पछरे न जाई आप प्रभु पछरे चलवा आरंभ करेंगे आप रक्षा पाई। आज आप निष्पत्ति नियंतु। जदि जड़े लोक मद छाड़ी देछि से आ जदि मदुआ सहित बंधुता करिवो केति हेबो से। बेले बेले भाई माने कहते आज्ञा मंडली रे विश्वास माने कांदी कांदी प्रार्थना करूछन्ते आज्ञा मद छाड़िबा पई चोरी छाड़िबा पई व्यभिचार छाड़िबा पई पाप छाड़िबा पई कांदी कांदी अनुताप करूछन्ते आज्ञा आउ गला पर सेया ही करूछन्ते काहे की करूछन्ते। आपण चर्च ना गोटे घंटा बसिले चर्च रो बाहर तांगस्त केते घंटा रहले सेही बरगछ तले बसिले से पोखरी हुड़ा बसले से ब्रिज पाखे बसले से ऑफिसर सांगे रहिले सो रोहु रोहु तार काम आपण पृथक केबे हेबे। जदि आपण मोर प्रिय भाई बहन मन रखि थांतु आज वाक्य सुनिबा समय रे हमर काम कोन आमे प्रभु को सहित चलिबार अछि। जदि आपण जगत पछरे जिबे आपण जगत सहित विनष्ट होई जिबे। आपण मस्त खलंतु आपण माने प्रथम जोहन 2 पर्व तर 15 पद प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पद लिखा संसार केवल से विषय सबको प्रेम न करो। कौन लिखा अच्छे संसार केवल से विषय सबको प्रेम न करो कहीं जदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम ताठारे नहीं। माने आपण संसार को प्रेम करी आपण प्रभु को प्रेम करि परिबे नहीं। तो प्रथम विषय ख्रिस्टियन केमती हेबा दरकार। ख्रिस्टियन प्रथम विषय से ईश्वर को पछरे चलिबा को आरंभ करिबस। ईश्वर को पछरे ख्रिस्टियन बोली कहीं कहा जाउछि हमको आमे ख्रिस्टन को पाद चिन्ह दे गमन करिबा पई आरंभ करि। यीशु को जेमिति अपमान करते हमको भी सेंतिया को अपमान करिबे। आमे कोन कहूछि प्रभु मु तुमको ग्रहण कला पर प्रभु लोक माने मते निंदा करूछंती अपमान करूछंती थट्टा करूछंती परिहास करूछंती। यीशु कोन कहबे पुअरे मते भी तो सेमति करिथिले जीवन में मते भी से सेमति करिथिले मते भी थट्टा करथिले मते भी परिहास करथिले। अनेक कौन कहते तुम्हें यीशु को ग्रहण कर ही तुमको ताड़ना आस ठीक कथा। आग मद पिउले कि कहते कि जुआ खेल तो किसी कहते कि नहीं स्त्री को बाड़ाऊले कि कहते कि नहीं आम घरे पूरा अशांति मनोमालिन हो जमी झगड़ा होते किए बुझाइबा आसते कि नहीं। आम परिस्थिति एत शोचनीय थिला आमको किए बुझाइबा आसी ना। एवं यीशु को ग्रहण कला आम स्वामी स्त्री प्रेम अच्छे